Take the pledge, Raghula. What is the pledge? India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it. You know I'm gonna get you. You know I'll even let you be my
വളണ്ടിയർമാർ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ മാറ്റ് ഒന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ മനോഹരമായ സായനത്തിൽ കഴിഞ്ഞൊരു ഈവന്റാണ് പൊന്നിത്തങ്കം. കലാകാരന്മാർ മാത്രമല്ല, ആർട്ടിസാൻസ്, ക്രാഫ്റ്റ്മാൻസ്, അവരൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസമാകുമ്പോൾ പൊന്നത്തേക്ക് വന്നെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സി കേരള നോ കേരള project-umai Mera Kashmir. Okay, so now I will call other my friends from different states. I will call each one name. Please come one by one. കതിരൂർ ഗുരുക്കളുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ കളി സംഘം അങ്കത്തട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അങ്കത്തട്ടിന് കളരി വിളക്ക് തെളിയിക്കുക എന്ന Jai Kerala, Jai Maharashtra. I am from Maharashtra and I am really loving the culture of Kerala. I am loving the people. I am loving the administration here and also the political party. They are working here really good and the people are also happy. Thank you. Next I will call Jigmat from Ladakh. Namaskaram everyone. I'm Jigmat from Ladakh. This is our second day in Kerala and we have been experiencing Thayyam on our first day and today we are about to experience Kalari Payatu. So we are actually getting a very nice journey to dive into the culture of Kerala and I'm really looking forward to it. So thank you so much. Anamika, please come. See, this opportunity has created by Honorable Speaker of Kerala. You should always be grateful to His Highness. Okay, please. Namaskaram Kerala! Namaskaram everyone! My name is Anamika Gurung and I have come all the way from Sikkim. Could I hear a namaskaram for all of you Kerala? Namaskaram Kerala! A louder, louder namaskaram Kerala! I would like to thank the Honorable Chief Minister of Kerala. I would also like to thank the Honorable Speaker of Kerala who gave the opportunity to us and my dearest Kaila, the organizers, for inviting me all the way from Sikkim to see beautiful Kerala, to indulge in their culture. The stint is going to be awesome and I'm really loving Kerala. And to all the people of Kerala, you are so lucky to be born here in this environment, in this part of the country where culture, where you are civilizationally, where the culture is civilizationally, where there is civilizationally rooted modernity. Thank you. Bye. Namaskaram Kerala. I'm from Haryana. If you have heard, Mari Choro ke Choro se kam hai. So Namaskaram Kerala. I
the city beautiful, and your state, Kerala, is really amazing, and the hospitality here is amazing. I'm really thankful for the CM and also the honorable speaker. Thank you so much. The vision of honorable speaker is reflected here. This vision has enlarged the event Punyatangam. Punyatangam was initially it was a small event because of the golden touch of the speaker. It has enlarged like anything. It has embarked in the sky also. Now it is located as a great landmark in the tourism map of the world, heritage map. Okay. ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീറിനും കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിക്കും സഖാവ് പാട്യം ഗോപാലൻ സ്മാരക വായനശാലയ്ക്കും കതിരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യം ശാസനയാണ്, പിന്നീടാണ് കരുത്ത്. വീരൻ ആകുന്നതിന് മുൻപ് മനുഷ്യനാകണം. മനുഷ്യനാകാൻ വിനയം പഠിക്കണം. ഇത് സാധാരണ വാളല്ല, ഇത് ഉറുമി. ഇത് ചുഴറ്റുമ്പോൾ കാറ്റ് കീറും. ഒരു നിമിഷം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഏറെ അപകട സാധ്യതയുള്ള ഒരിനമാണിത്. പക്ഷേ നിരന്തര പരിശീലനം നേടിയ യോദ്ധാവിന്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഒരു കലയാണ്. ഓരോ ചുഴറ്റലിലും ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ തെളിവ് നമുക്ക് ഇവിടെ ദർശിക്കാം. കൃത്യതയോടെയുള്ള ഓരോ വെട്ടും സമയബോധത്തോടെയുള്ള തടയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ആക്രമണം മാത്രമല്ല, പ്രതിരോധവും അറിയാം. കൃത്യമായ വെട്ടും അതിസൂക്ഷ്മമായ തടയലും. ഇവിടെ ധൈര്യം മാത്രമല്ല, അനിവാര്യമാണ് നിയന്ത്രണം. ഇതാ നോക്കൂ, ആക്രമണം വരുന്നു, ആക്രമണം വരുന്നു, തടയുന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ചടിക്കുന്നു. ഓരോ യോദ്ധാവും അംഗം ജയിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ്. വെറുമൊരു പോരാട്ടമല്ലിത്. കതിരൂർ ഗുരുക്കൾ സ്മാരക കളരിയുടെ കഠിന പരിശീലനത്തിൽ ആർജിച്ചെടുത്ത മനസ്സിന്റെയും മെയ്വഴക്കത്തിന്റെയും ഏകോപനം. മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന വാളും പിന്നിൽ നിന്ന് കാക്കുന്ന പരിചയം. ഓരോ വെട്ടും സമയബോധത്തോടെയുള്ള തടയും ആത്മനിയന്ത്രണവും. ശത്രു മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കണം. അവന്റെ നീക്കമില്ലാതെ യോദ്ധാവ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഇവിടെ ശരീരം തന്നെയാണ് ആദ്യ ആയുധം. കൈകാലുകളുടെ വേഗവും ചിന്തയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളും എതിരാളിയെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ഓരോ ശ്രമവും നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ ഈ കുരുന്നുകളുടെ ആവേശത്തിന് മാധുര്യം കൂട്ടാൻ ഈ കുട്ടിക്കരുത്തിന് ആവേശഭരിതമായ കയ്യടി നൽകാം നമുക്ക്. നമ്മൾ നൽകുന്ന കയ്യടികൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഉണർവിന് കരുത്തേകും, കൂടുതൽ മികവേകും എന്ന് കരുതി ഒന്നിനെയും വില കുറയ്ക്കരുത്. ചെറുവടി വേഗത്തിന്റെ രാജാവാണ്. ടൈമിംഗ്, റിതം, കോർഡിനേഷൻ, മൂന്നു പേരുടെയും സമന്വയ പ്രകടനം. കൃത്യതയോടെയുള്ള എതിരാളിയുടെ അടിയെ സസൂക്ഷ്മം തടുക്കുന്ന യോദ്ധാവ്. ഓരോ അടിയും ഓരോ തടയും കൃത്യം, ഒരു നിമിഷം പോലും മാറി പറയുന്ന ചടുലത. ചെറുവടി കയ്യിലെത്തിയാൽ പിന്നെ മിന്നൽ വേഗം. കതിരൂർ ഗുരുക്കൾ സ്മാരക കളരി, കതിരൂർ ഗുരുക്കൾ സ്മാരക കളരി ഗുരു മൺമറഞ്ഞുപോയ വിശ്വനാഥൻ ഗുരുക്കളുടെ മകനും ശിഷ്യനുമായ സുബീഷ് ഗുരുക്കൾ, അരുൺ, നിജിൽ എന്നിവരാണ് അരങ്ങിൽ. കണ്ണും കൈയും കാലും മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്നു തന്നെ വിധിയെഴുതുന്ന ആയുധം കുന്തം. ഇത് അടുത്തു വരാൻ അനുവദിക്കില്ല. മുന്നേറ്റം തടയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരൊറ്റ കുത്തുമതി. കുന്തത്തിന്റെ മുണിയിൽ അമർന്നാൽ അത് മതി പോരാട്ടത്തിന്റെ ദിശ മാറാൻ. ഇത് ശക്തിയുടെ പയറ്റല്ല, ഇത് കൃത്യതയുടെ യുദ്ധം. കണ്ണും കൈയും കാലും ഒരേ സമയം ചലിക്കുന്നു.
കളരിപ്പയറ്റിൽ ആയുധ പരിശീലനത്തിൽ വാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് കുന്തപ്പയറ്റ്. കൈകളുടെ നിയന്ത്രണം, മെയ്വഴക്കം, കണ്ണിന്റെ കൃത്യത, ചുവടുകളുടെ ദ്രുതതാളം, ഈ പെൺകരുത്ത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമാണ്. വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ട നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ സ്വന്തം ശരീരം പ്രതിരോധിക്കാൻ വൃന്ദയ്ക്കും ശ്രീനന്ദയ്ക്കും മറ്റൊരാളുടെ ആശ്രയം വേണ്ട. കതിരൂർ ഗുരുക്കൾ സ്മാരക കളരിയിൽ നിന്നും സ്വായത്തമാക്കിയ മനസാന്നിധ്യത്തോടെ പഠിച്ചെടുത്ത അടവുകൾ മാത്രം മതി പ്രതിരോധിക്കാൻ. പെണ്ണെ, നീ തീയാവുക, വെളിച്ചമാവുക. നിന്റെ ഓരോ ചുവടിലും ആത്മവിശ്വാസം മുഴങ്ങട്ടെ. പലനാളും നീ അവമതിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണിൽ നീ തെളിയട്ടെ, തീ തെളിയട്ടെ. അവഗണനയുടെ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ചുരുണ്ടുകിടക്കുന്ന ചുട്ടുകിടക്കുന്ന ചാരമല്ല നീ, ജ്വലിക്കുന്നു അഗ്നിയായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക. പെണ്ണെ, നീ കണ്ണീരല്ല, കൊടുങ്കാറ്റാണ്. നിന്റെ നിശബ്ദതയെ അവർ ദൗർബല്യമെന്ന് കരുതി കയ്യിൽ വാൾ പിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദേഹത്തെ ഒരുക്കി നിർത്തണം. കരുത്തുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്നത് കഠിനമാണ്. കാഴ്ചകൾ കാണാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ കാഴ്ചക്കാരെ പുളകിതരാക്കാൻ ഓരോ ചുവടിലും ചാട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണവും ശാസനയും അനിവാര്യം. മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന വാളും സംരക്ഷണ കവചമാകുന്ന പരിചയം, കൃത്യതയോടെയുള്ള ഓരോ വെട്ടും സമയബോധത്തിലുള്ള തടയും ആത്മനിയന്ത്രണവും. കഠിന പരിശീലനം നേടിയവർക്കല്ലാതെ ഇത് സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ ധൈര്യം മാത്രമല്ല, അനിവാര്യമാണ് നിയന്ത്രണം. ഇതാ നോക്കൂ, ആക്രമണം വരുന്നു. ദേഹത്തേക്ക് പതിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വാളിനെ പരിച കൊണ്ട് തടയുന്നു. കച്ചകെട്ടി ഗോതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അംഗം ജയിച്ചേ അടങ്ങുന്ന ഉറച്ച വാശിയിലാണിവർ. നിശ്ചയദാർഢ്യവും കരുത്തും കൈമുതലായുള്ള ആൺപട യൗവനത്തിന്റെ രക്തത്തിളപ്പിൽ ചടുലതയോടെ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രം, എങ്ങനെയെങ്കിലും അംഗം ജയിക്കുകയല്ല, നീളം കൂടിയ ശക്തിയിൽ കൈകരുത്തു മാത്രമല്ല സംഘത്തിന്റെ ഐക്യം കൂടിയാണ്. കൈയും ശരീരവും മനസ്സും മാത്രം. ഇവിടെ വാളില്ല, കുന്തമില്ല, ഉറുമിയില്ല. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം, കെട്ടുകാരി നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കലയാണ്. ശത്രുവിന്റെ കരുത്ത് ശത്രുവിനെതിരെ തിരിച്ചുപയോഗിക്കുന്നു. കൈയുടെ തരിപ്പ്, മുട്ടിന്റെ അമർപ്പ്, കഴുത്തിന്റെ ലോക്ക്. ഇവിടെ കാണുന്നത് കോപത്തിന്റെ പൊട്ടിത്തെറിയല്ല, അഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമാണ്. കെട്ടുകാരി പഠിച്ചവനെ തൊട്ടാൽ തൊട്ടവൻ പിന്നെ പെട്ടു. നീളം കൂടിയ ശക്തിയിൽ കൈക്കരുത്ത് മാത്രമല്ല, ആത്മനിയന്ത്രണം കൂടിയ. ആക്രമണവും പ്രതിരോധവും ഒരേ നിമിഷത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന അത്യുജ്വലമായ യുദ്ധങ്ങൾ. ശത്രുവിന്റെ പ്രഹരം മറകൊണ്ട് തടഞ്ഞ് അതേ നിമിഷം തന്നെ കുന്തം കൊണ്ടുള്ള തിരിച്ചടി. ആക്രമണവും പ്രതിരോധവും ഒരേ താളത്തിൽ, അതിവേഗ പ്രതികരണം. മനുഷ്യന്റെ അതിമാനവശേഷിയുടെ മഹനീയ ദൃശ്യം. ശാരീരിക ശേഷിയും മനസ്സിന്റെ സമത്വവും ചേർന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ മികവുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇത് വെറും പരിശീലനമല്ല, ചിട്ടയായ നിരന്തര പരിശീലനം.
വാളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യോദ്ധാവിന്റെ മനഃശക്തി ഇന്നോ ഇന്നലെയോ നേടിയെടുത്തതല്ല. വാളിന്റെ മൂർച്ചയെ മറ്റൊരു വാളിന്റെ മൂർച്ച കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് വെറുമൊരു പോരാട്ടമല്ല. ശത്രു മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കണം, അവന്റെ നീക്കം വായിക്കണം. ഇതെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിലായിരിക്കുകയും വേണം. വാളിന്റെയും വേഗതയുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും തീമാറുന്ന പ്രകടനം. മൈതാനം മുഴുവൻ ഉണരട്ടെ, കയ്യടികൾ ആവേശത്തിൽ നിറയട്ടെ. ദേഹം മുഴുവൻ അനക്കിയെടുത്ത് പയറ്റെടുത്ത ഒരു അഭ്യാസി മെയ്വഴക്കത്തിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്ത ഉറച്ച ചുവടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമല്ല, പ്രതിരോധവും ധൈര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജവും ലഭിക്കുന്ന പക്ഷേ ഒരു പോരാട്ടം. കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല, പക്ഷേ ധൈര്യമുണ്ട്. കൈപിടിച്ച് താഴേക്കിടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു യോദ്ധാവ്. ഇത് തെരുവുതല്ലല്ല, ഇത് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പരമ്പരാഗത അഭ്യാസമുറ. കയറിയാൽ പിന്നെ ഇത് പതുക്കെയാവില്ല. ഒരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകില്ല. ഒരു തിണക്കം, ഒരു കുത്ത്, അതോടെ തീർന്നു. പക്ഷേ ഇതിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നിടത്താണ് വിജയം. മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങളെക്കാൾ മർമ്മപ്രധാനമായ നീക്കങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയ അഭ്യാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തടുക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും തിരിച്ചക്രമിക്കാനും അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും അതീവ ജാഗ്രത ആവശ്യമായ അഭ്യാസമാണിത്. ഒരു നീക്കം പോലും പിഴക്കാതെ ജാഗരൂകരായി എതിരാളിയുടെ നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആക്രമണവും ആരംഭിക്കുന്നു. മിന്നൽ വേഗം കുറുവടി. കണ്ണിന് പോലും പിടിക്കാനാവാത്ത കുറുവടി കൊണ്ട് എതിരിടാനുള്ള ശത്രുവിന്റെ ശ്രമത്തെ നിരായുധരായ ഓരോ നീക്കവും അതീവ മിന്നൽ താളത്തിൽ ഹൃദയം നിരക്കുമാറ് ഓരോ ചലനവും വേഗത്തിൽ കുതിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോർക്കുക, ഇവർ നാളെയുടെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ പോന്നവർ. ഇവിടെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പ്രതിരോധിക്കാൻ പഠിച്ചവൾ. തന്റെ ദേഹത്ത് അന്യായമായി പതിക്കുന്ന കൈകളെ ബന്ധിച്ച് പൂട്ടാൻ ശേഷിയുള്ള പ്രതിരോധമുറ സ്വായത്തമാക്കിയവൾ. ഇടിയുടെ വെടിയുടെ പേടിപ്പിക്കലിന് മുന്നിൽ അടിപതറാത്ത മനോവീര്യം കതിരൂർ ഗുരുക്കൾ സ്മാരക കളരിയിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കിയ നാടിന്റെ അഭിമാന ഭാജകങ്ങൾ. പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞ ഈ മഹിളാരത്നങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ അടവുകൾ പയറ്റുന്നവർക്ക് കനത്ത പ്രഹരം നൽകാൻ സന്നദ്ധമായ മനോവീര്യമുള്ള അംഗത്തട്ടിലെ ധീര വനിതകൾ. പെണ്ണെ, നീ മൗനമല്ല, നീ തീയാവുക. അവഗണനയുടെ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ചുട്ടുകിടക്കുന്ന ചാരമല്ല നീ, ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക. കതിരൂർ ഗുരുക്കൾ സ്മാരക കളരി സംഘത്തിലെ ശ്രീജിത്ത് അഭിനവ്, സുബീഷ് പുരുഷോത്തമൻ, വൃന്ദ ശ്രീനന്ദ. അൽ മുബാറക് കളരി സംഘത്തിലെ ഷമ്മാസ് ഷാമിൽ, കണ്ണൻ ഫസൽ, ഫായിസ് ജുമാന. സ്വതന്ത്ര കളരി സംഘത്തിലെ
എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. And point 2 means the art of combat. So culinary point means the complete art of a gym. It's taught through 4 stages of training. First stage, physical training or skill training. Second stage, use of wooden weapons like long stick, short stick, order, etc. Third stage, use of sharp metallical weapon like sword, flexible sword, knife, and dagger. The fourth stage, bird hunt technique. It's very famous in karate, kung fu, judo, moreover, therapy, rejuvenation massage, and yoga meditation. There are various branches. പൊന്നിത്തങ്കം 2026 4-ാം ദിവസമായ ഇന്ന് അങ്കത്തട്ടിൽ സ്വതന്ത്ര കളരി സംഘം പൂവാട്ടുപറമ്പ്. And others demonstrate you fully Angam sword fight. Come on, everybody, come on, all of you. Yeah, the clap is very important for the artist, you know. Come on, everybody, all of you. Yeah, come on, clap. Yeah, go, come on, all of you. Yeah, come on, keep clapping, everybody. Yeah. All the hands, come on. Yeah, clap, everybody, all of you, yeah, come on! And everybody, come on, all of you, we don't want to be silent, this is a warrior place, everybody become a warrior, come on, all of you! Yeah, come on, clap, yeah. Yeah, come on, please, yeah, whoa!